안녕하세요. 전남 테크노파크와 목포대에서 진행하는 찾아가는 과학교실을 맡게 된 그중에 드론 담당을 하게 된 조선대학교의 정명훈이라고 합니다. 반갑습니다. 예, 저는 조선대학교 토목공학과에 있고요. 공간 데이터 과학, 지오스페셜 데이터 사이언스 이런 분야에 대해서 관심이 많습니다. 그래서 나중에 개인 홈페이지를 통해서 연락하시거나 질문을 하시면 괜찮을 것 같습니다. 자, 그럼 드론에 대해서 이제 설명을 드리겠고요. 먼저 드론, 그다음에 드론의 활용 분야, 그다음에 드론을 이용한 토목 분야에서 어떻게 활용할 수 있는지, 드론 측량 분야에 대해서 얘기하고, 드론에 대해서 마지막으로는 드론에 대해서 진출 분야, 그런 분야에 대해서 같이 한번 이야기해 보도록 하겠습니다. 먼저 드론에 대해서 한 유튜브 영상 짧게 한번 먼저 보시도록 하겠습니다. For as long as people have walked the earth, they've wondered how to fly. We have spent more than a decade crafting tools for dreamers. Now, we're going one step beyond with an immersive experience unlike anything else. Introducing DJI FPV. The world's first ready-to-fly FPV drone that lets users of any skill level feel the thrill of immersive flight. We've also revolutionized the FPV experience by creating the DJI Motion Controller, a compact device that enables ultra-intuitive flight based purely on hand motions. With a standard remote controller, 3 distinct flight modes offer multiple options for anyone to fly FPV. Start with N mode for an immersive experience with traditional flight controls. S mode simplifies FPV controls for an exciting hybrid flight. Activate N mode to unlock unlimited flight controls. Now the only boundaries are your skills and imagination. No matter which controller or flight mode you're using, enable emergency brake and hover with one tap to stop and hover in place. The return to home button will bring the drone back automatically to its starting location and land it safely. DJI O3 transmission system delivers crystal clear, hyper-immersive image quality with ultra-low latency. DJI FPV also features a robust modular design. The fully integrated camera records every breathtaking move in crisp detail, putting you right in the middle of the scene, thanks to a super wide 150-degree FOV. Footage stays super smooth thanks to integrated rock-steady technology. This is DJI FPV. 예, 지금 최근에 가장 많은 전 세계적으로 가장 많은 이제 드론으로 유명한 회사죠. DJI 소개 영상을 보았고요. 그럼 드론에 대해서 이제 간략하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 자, 드론이랑 혹은 UAV라고도 하죠. Unmanned Airborne Vehicle에서 무인 비행기라고 하고 사람이 탑승하지 않고 지정된 임무를 자유롭게 이제 수행하는 비행체를 보통 저희가 드론이라고 말을 합니다. 드론의 종류가 있습니다. 드론은 고정익과 회전익 그리고 이 2개가 융합된 형태의 비행기 형태가 있어요. 그래서 고정익 맨 좌측에 있는 비행기는 비행을 하기 위해서 약간의 활주로와 착륙할 수 있는 착륙 그 구간이 좀 필요합니다. 보통 비행기 뜨듯이 활주로가 좀 필요하고요. 그러나 회전익은 쉽게 말해서 헬리콥터라고 보시면 되죠. 헬리콥터처럼 이게 회전을 그 비행 날개를 돌려가지고 수직으로 상승하고 하강할 수 있고요. 그리고 틸트 로터는 이 2개가 융합돼서 같이 할 수 있습니다. 그래서 여러분의 교육 후에 나중에 실습 시간에는 이 회전익
된 드론 키트를 한번 만들어 볼 예정입니다. 그럼 이번에는 드론의 구조에 대해서 고정익과 회전익에 대한 구조에 대해서 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 프로펠러는 여기 요거죠. 프로펠러는 회전으로 추진력을 부여하는 장치를 말하고요. 에일리어는 비행기 자세를 변환시키는 보조 날개를 말합니다. 그리고 서버는 제어 장치를 말하고요. 그다음에 노즈 이 앞부분이죠. 이 부분은 비행기 전면부, 엣지는 날개의 앞과 뒤쪽의 날을 말합니다. 그리고 윙팁은 날개 끝단의 공기 흐름을 제어하여 유도 항력을 감소시키는 장치를 말하고요. 그래서 이 부분을 말하죠. 다음에 해치는 덮개를 말하고요. 그다음에 피토 튜브는 기압 측정 장치를 말합니다. 다음은 회전익입니다. 여러분이 실제로 이제 키트로 해서 만들어 볼 장치인데, 근데 저희 키트에서는 이런 카메라는 달려 있지 않고요. 가벼운 기체만으로 해서 실제 비행할 수 있는 그런 회전익 키트입니다. 그래서 보통적으로는 이런 데 GPS 장비가 달려 있고요. 그리고 이건 프로펠러, 그리고 모터입니다. 그래서 여러분도 마찬가지로 여기다 모터를 껴가지고 프로펠러 연결하실 거고요. LED 표시등이 있습니다. 여러분은 하단에 저희가 실습할 키트는 하단에 LED 등 표시가 되어 있고요. 그다음에 장애물 센서, 카메라 등이 있는데 이런 것들은 저희가 가지고 있지 않고요. 키트에서는요. 그리고 배터리는 일반적으로 좀 아까 DJ나 뭐 이런 제품의 옆에서 이렇게 배터리를 끼게 되어 있고요. 저희도 문이 있습니다. 여기 오픈할 수 있는 그 안으로 배터리를 꼈다 뺐다 하실 수 있고, 상태 표시 등이 있고, 그다음에 링크 버튼, USB 포트, 나중에 뭐 데이터를 사진 촬영이나 같은 거 해서 USB 포트로 이렇게 저장하거나 빼내거나 할 때 사용하실 수 있는 메모리 카드 슬롯과 USB 포트 이런 것들이 있습니다. 근데 중요한 것은 드론을 이제 조정을 하셔야 되잖아요. 하시기 전에 이제 비행기의 기본 자세가 있습니다. 피치, 롤, 요라는데 이걸 한번 유튜브 강의로 해서 짧게 한번 보시죠. Find it difficult to find yourself abroad, that's perfectly fine as well. Hi, my name is Albert. In this video, we're going to be looking at flying a drone using a controller in mode 2, and that's the most popular setting. That means the throttle's on the left. Push up, all the motors spin quicker, and the drone goes up in altitude. Pull down, the opposite happens. The left stick on the controller is also responsible for yaw, and this is where we use motor torque to our advantage. So if we push the stick to the left, the A propellers spin faster, with the torque making the drone yaw left or anti-clockwise. Push the left stick to the right, and the opposite happens. The B propellers speed up, and the torque makes the drone yaw to the right or in a clockwise direction. Let's look at the right stick on the controller now. That controls a couple of things as well. First of all, pitch. Push that forward. The rear two propellers speed up. The drone tilts forward and moves forward. Pull back, and the opposite happens. The front ones speed up, and the drone moves backwards. Pushing the stick to the left or the right will cause the craft to what we call roll. Push left, the B and A propellers on the right-hand side speed up, and the drone heads left. If you go to the right, the A and B propellers on the left-hand side speed up, and it heads to the right. I'm Shane from Dronology, and that's drone flight physics in under 2 minutes. Thanks for watching. And 자, 지금 보신 게 피치, 롤, 요죠. 피치는 앞으로 갔다 뒤로 갔다. 요는 시계 방향으로 돌거나 반시계 방향. 롤은 좌우로 갔다 왔다. 요걸 말하는 거고요. 그래서 나중에 이제 컨트롤러로 해서 이 조정을 하실 때 그 작동, 그 왼손, 오른손에 있는 작동 그 킷의 그 조종관을 요걸 이해하셔야지 그거에 따라서 조정을 하실 수가 있습니다. 그래서 한번 눈여겨보시면 될 것 같고요. 또한 그럼 아까 말한 이런 컨트롤 시스템이 있죠. 그래서 오토파일럿 같은 건 항공기에 탑재되어 항공기를 자이로 컴퍼스, GPS 및 무선 장치 등의 작용에 의하여 자동적으로 일정한 진로를 유도하는 장치를 말합니다. 그래서 컨트롤 시스템을 통해서 만약에
드론이 어떤 내가 원하는 특정한 위치로 날아가서 그 지역에 뭐 영상을 찍어줘 이렇게 미리 세팅하면 그 프로그램에 따라서 이런 장치를 통해서 그 위치로 자동으로 날아간 다음에 해당 영상을 취득한 다음에 그걸 다시 스테이션으로 가져올 수 있는 그런 시스템을 말합니다. 또 중요한 게 리튬 플리머 배터리입니다. 가장 중요하죠, 최근에. 왜냐하면 드론이 이제 최근에 이제 문제가 되는 게 난 다음에 이 배터리 용량 문제로 해서 많이 나르지 못하는 문제점이 있습니다. 그래서 이런 것들을 해결하려고 배터리 개발이나 이런 것들을 많이 하고 있죠. 이런 것들이 결국 전기 자동차와 굉장히 비슷합니다. 그래서 이런 배터리를 어떻게 잘 만들까? 왜냐? 드론에서 또 가벼워야 되잖아요. 오래 떠야 되기 때문에 어떻게 가볍고 경량화해서 오래 갈 수 있는 배터리를 만들 수 있을까? 이런 부분에 대한 개발과 연구도 많이 진행되고 있습니다. 다음은 모터와 ESC라고 해서 일렉트릭 스피드 컨트롤 할 수 있는 장치입니다. 그래서 저희가 처음 키트를 여러분이 직접 작업할 때 요 ESC 장치를 안에다 낍니다. 처음에 그 케이스 안에서 이제 끼고요. 나중에 또 요 모터를 여러분이 4군데 모터를 낄 예정입니다. 그래서 이런 모터와 그 안에 있는 ESC 컨트롤러가 있다. 이렇게 이해하시면 되고요. 그 다음에 여러분의 조종기가 있습니다. 이 컨트롤러 갖다가 보는데 이건 조금 일반적인 거고요. 저희가 쓸 수 있는 저희가 이제 키트에서 사용하는 거는 이것보다 좀 간단하게 나와 있습니다. 근데 일반적으로 파워 스위치고요. 파워 스위치가 여기에서는 이쪽에 있네요. 예, 여기 있고 바인더는 조종기와 기치 주파수를 연동시키는 버튼입니다. 근데 저희가 키트로 하는 것은 조종기와 주파수를 연결하는 방법은 다른 방법을 사용합니다. 그래서 그거는 실습 영상이나 실습에서 직접 보여드리도록 하겠고요. 그 다음에 플라이트 모드는 비행기 조종 모드를 자동, 반자동, 수동으로 전환하는 스위치입니다. 그래서 아까 처음 시작할 때 DJI 그 드론을 보여드렸잖아요. 거기에서 만약에 그러니까 수동으로 하면 완전 풀어 버리는 겁니다. 그래서 제가 직접 다 해야 되는 거고요. 자동 모드에서는 어떤 만약에 프로그램으로 어디 가게 이렇게 진행을 하도록 시켜놨으면 거기만 갔다 오도록 이렇게 할 수도 있습니다. 그래서 그거에 따라서 비행 모드를 조정하실 수 있고요. 듀얼 레이트는 조종기 감도를 조정하는 스위치고 트로틀 스틱, 왼쪽 요거죠. 요 스틱은 모터 회전 조정 레버. 아까는 상하 위로 뜨거나 혹은 시계 방향 반시계 방향 움직일 때, 그리고 옆에 요 에일리언 스틱은 보조 날개 조정 레버입니다. 그래서 아까 요나 롤이었죠. 그래서 좌우로 가거나 앞과 뒤로 갔다 왔다 할 때 조정을 요 스틱을 씁니다. 그 트림은 자세 보정 스위치를 말합니다. 그리고 비전 센서라고 해서 아까 이런 드론에 보통도 이런 센서나 카메라를 달죠. 그래서 그걸 가지고 촬영을 하거나 어떤 위험을 탐지하거나 이런 데 사용하실 수가 있습니다. 그래서 이런 센서는 다양한 센서가 이제 그 드론에 부착이 될 수 있습니다. 일반적으로 쓰는 RGB 센서로 카메라나 영상을 촬영할 수 있고요. 근데 RGB 센서는 저희가 이제 눈으로 볼 수 있는 영역대인데 만약에 그 이상 우리 사람은 눈으로 볼 수 없는 뭐 멀티 스펙트럴 센서를 달 수 있어요. 그리고 이런 센서를 달면 우리 모든 객체는 객체마다 특별한 파장대가 있습니다. 그래서 만약에 어떤 특별한 파장대마다 그 멀티 스펙트럴 센서를 사용하면 그 특별한 파장대가 있기 때문에 눈으로 인식하지 못하는 그런 특별한 어떤 객체나 이런 걸 탐지하실 수가 있고요. 열 적외선 센서는 가령 밤이나 야간에 이런 열적외선 센서로 열로 인해서 사람이나 도둑이나 뭐 이렇게 탐지할 수가 있잖아요. 그런 데에서도 사용할 수가 있고, 나중에 이따 토목공학 분야나 건설 분야에서도 이 열적외선 센서나 화상 센서를 이용해서 어떤 누수 탐지나 이런 부분에 응용해서 사용하실 수가 있습니다. 그럼 두 번째는 이제 드론의 활용 분야에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 먼저 아마존 배선 드론 영상을 한번 보시죠. This
This is a story from the not too distant future. It's the day of your daughter Millie's big football match, and to be clear, that is the sort of football you play with your feet. Anyway, she is missing a vital piece of equipment, specifically a size 3 Puma Evo Power firm ground soccer shoe, the left one. And some of it, sadly, is in the family's 3-year-old bulldog, Stuart. So now what? Well, you could yell angrily at the poor thing, but what's the point? Because all it will hear is blah, 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 Stuart, blah, blah, Stuart, blah. Much better to behave like a rational human being. Find your tablet and place an order with Amazon for a pair of Puma Evo Power firm ground soccer shoes and have them delivered in 30 minutes or less. And in a location not too far away, a miracle of modern technology is dispatched. It's an Amazon drone, and after rising vertically like a helicopter to nearly 400 feet, this amazing hybrid design assumes a horizontal orientation and becomes a streamlined and fast airplane. In time, there'll be a whole family of Amazon drones, different designs for different environments. This one can fly for 15 miles, and it knows what's happening around it. It uses sense and avoid technology to, well, sense and then avoid obstacles on the ground and in the air. Back at the house, you're getting a message on your tablet to say that your Prime Air delivery is arriving. And it goes back to vertical mode and scans the landing area for potential hazards. This amazing innovation then lowers itself slowly to the ground, drops off the package, and flies straight back up to altitude. And moments later, you're walking through the door with a brand new pair of Puma Evo Power firm ground soccer shoes, size 3 for Millie, and a Nyla Bone chicken flavoured Dura chew for naughty Stuart. And balance is 자, 이런 식으로 restored to the youth. 네, 응용해서 드론을 활용하고 있습니다. 아마존에서 실제로 이제 이걸 적용하고 있고요. 좀 미국은 이제 땅이 넓다 보니까 그런 데는 이제 막 장애물이 많이 없거나 그런데 좀 이렇게 쉽게 사용할 수 있는 이제 멀리 이제 배달할 수 있는 드론을 활용해서 할 수 있는 부분에 하고 있고요. 우리나라 같은 경우는 이제 만약 도심지에서 약간 위험성이 있어서 아직 완벽하게 이제 구현은 안 되는 것 같아요. 그러나 이제 우리나라도 이제 요새 이제 스마트 시티 구축한다고 하죠. 그래서 스마트 시티 구축 중에 하나가 이제 아이템으로 들어오는 게 이런 드론을 활용한 배송입니다. 제주도에서도 지금 제주도 본 섬에서 그 옆에 우도인가요? 그쪽에 이제 배달하는 그런 서비스를 이제 하려고 지금 개발 중인 걸로 알고 있습니다. 그럼 또 이거 외에 이제 다양한 활용 분야를 살펴보도록 하겠습니다. 아까 말한 택배 드론 있죠. 그래서 아마존, 알리바바도 드론을 이용한 배송 시스템을 구축해서 지금 현재 진행 중에 있습니다. 활용 중에 있죠. 다음은 군사용 드론입니다. 아마 요새 뉴스를 보면 아프가니스탄 혹은 뭐 이스라엘 등등 많은 뉴스를 보죠. 드론에서 특정 타겟을 지정해서 가가지고 미사일 쏴가지고 상대방을 제거하거나 좀 가슴 아프지만 아무튼 그런 군사용으로도 많이 사용하고 있습니다. 다음은 또 나노 드론으로 해서 아주 작은 드론을 사용하고 있고요. 셀카 드론을 해서 내가 움직일 때마다 이게 나의 모바일 폰이랑 이제 연동이 돼가지고 내가 움직일 때마다 얘가 따라오면서 모든 그 모습을 찍는 거예요. 그래서 요새 자기 어떤 블로그나 이런데 이런 식으로 해서 셀카 드론을 해서 많이 영상을 올리거나 아마 하시는 분들을 많이 보실 기회가 있을 것 같습니다. 또한 알바증인 드론에서 요새 이렇게 드론에 뭐 커피나 이런 거 그 안에서 배달할 수 있죠. 혹은 요새 저희 나라 잠시만요. 저희 나라 뭐냐 전화가 와서 잠시만요. 전화가 와서 저희 나라에서 그 공항에 가거나 혹은 어떤 큰 연회장 이런데 가셔도 이 드론을 많이 보실 기회가 있을 것 같습니다. 공항 같은 데 가시면 길을 안내하는 드론은 아니지만 자동 로봇이 있잖아요. 그런 로봇들이 길을 안내하시고 그런 모습을 보실 수가 있습니다.
다음 예제 보시면 응급처치용 드론입니다. 그래요. 사람이 쓰러지거나 하셨을 때 이렇게 어떤 심장에 그런 전기 충격이나 이런 걸 주기 위한 응급처리용 드론도 활용되고 있고요. 또한 드론 레이싱도 있죠. 그래서 요새 대회도 하죠. 이런 거로 해가지고 드론 레이싱 대회를 하고 있습니다. 그 밖에 수중 드론도 있고 물속에서 움직이는 거죠. 근데 요새 이 수중 드론에 또 하나 이제 아까도 말했지만 항상 드론에 이제 배터리 문제가 있습니다. 그래서 요새는 그 바닷물로 해서 바로 그 바닷물을 수소 에너지로 바꿔가지고 자동으로 계속 운행할 수 있는 그런 기술들도 나오고 있습니다. 수중에서 그렇게 어떻게 움직일 것인가 그런 기술이 개발되고 있고요. 또한 방송용 드론에서 아마 많이 보셨죠? 요새 TV에서 많이 나오죠. 그래서 저 기억으로도 아마 지금 프로그램은 없었지만 여러분들이 예전에 이제 무한도전 같은 경우 제 기억은 무한도전에서 처음 사용하지 않나 싶었어요. 무한도전에서 어떤 무인도가 어디 연예인들이 그 멤버들이 간 다음에 음식을 드론에서 툭 떨어져 주고 제 기억으로는 오래전 일인데 그래서 그런 식으로 있는 촬영용으로도 드론이 최근에 이제 많이 사용되고 있고요. 그리고 또한 아마 광고 같은 데서 많이 보셨을 거예요. KT나 SKT에서 재난재해 대응을 위해서 드론이 떠가지고 어떤 산불이나 화재 이런 현장에서 드론을 이용한 모니터링 그런 장면 그런 분야에도 많이 사용하고 있습니다. 또한 범죄 예방을 위해서 일부 국가에서는 이스라엘이죠. 이스라엘 같은 경우는 드론 같은 데서 영상을 사람 얼굴 딱 찍어가지고 탐지하죠. 이게 어디 있다 범죄 AI 기능을 이용해서 이렇게 탐지를 해서 그 범인을 찾아내거나 그런 방법도 현재 드론을 이용해서 활용하고 있습니다. 그래서 드론 활용 분야로는 향후 이제 공공 건설 분야, 만약에 토지 보상 단계. 요새 LH공사 같은 경우는 신도시나 이런 개발을 하잖아요. 그럼 아파트를 짓거나 할 때 그 보상이 들어가야 됩니다. 그 만약에 보통 이제 도심이 비싸니까 농지나 이런 데다 많이 개발을 하겠죠. 근데 그런데 이제 비닐하우스가 있거나 하면 다 보상을 해드려야 돼요. 그럼 비닐하우스를 그런 걸 판단하려면 사람이 직접 나갑니다. 그럼 시간이 엄청 오래 걸리겠죠. 아주 넓은 지역에 대해서 판단을 하려면. 그렇기 때문에 요새는 드론이나 이런 영상을 해서 촬영을 하고 그 영상으로부터 비닐하우스나 이런 걸 자동 탐지를 합니다. 탐지를 해서 여기 이 지역에 얼마만한 그 비닐하우스가 있구나 이런 탐지를 해가지고 보상이나 이런 문제를 해결할 수 있고요. 하천관리, 하천 측량 및 하상 변동 조사, 그리고 산림보호, 예로 소나무 재선충 피해 조사, 그리고 이걸 예전에 인력으로 가서 직접 재선충 조사하는 것과 인력 대비 약 90%의 기간 단축 및 1인당 조사 면적이 10배 증가하는 효과가 있다는 거죠. 수색 정찰, 인력 접근이 어려운 지역에 드론을 이용한 효과적 수색 탐지를 하실 수가 있고요. 에너지, 가령 송전선 철탑 안전 점검을 요새는 드론을 합니다. 그래서 한전에서 드론을 이용해서 그 송전선 그 철탑이 있잖아요. 그걸 예전에 사람들이 일일이 올라가서 그 안에 나사나 볼트가 제대로 계속 유지되고 있는지 이런 걸 조사했는데 그걸 드론으로 가서 이제 촬영해서 실시간으로 모니터링 하죠. 근데 예전에 이제 이런 장비를 구축하기 위해서 드론을 날렸는데 문제됐던 게 그 철탑 주변에 자기장이 있습니다. 그래서 30m 안에 가면 이 드론이 툭툭 떨어지는 거예요. 제어가 안 된 거예요. 그래서 최근에 그런 걸 어떻게 해결해 나가면서 좋은 고해상도 이미지로 약간 떨어져서 그걸 촬영해 가지고 송전선 철탑 안전점검을 하는 분야에도 사용하고 있고요. 단 국가 통계로 농업 면적 등 통계 조사를 할 수가 있습니다. 그래서 세계 제작 시장 전망으로는 취미용, 사업용, 군수용으로 해서 계속 성장률이 높아지는 것을 보실 수가 있습니다. 그래서 여러분들이 향후에 관심 있는 분야에다 나는 이런 분야에 관심이 있다 하면 이런 분야를 더욱더 이제 유심히 관심 있게 보시면 이런 분야에서 나중에 취업이나 어떤 연구나 뭐 이런 분야로 진출하실 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다. 그러면 드론과 토목공학은 어떤 관계가 있는지 좀 더 구체적으로 한번 보여드리도록 하겠습니다. 그래서 대우건설에서 구축한 시스템입니다. 드론을 활용해서요.
한번 보여드리도록 하겠습니다. I'm Nick Nimmin, and I'm a 마찬가지로, StreamYard user. For the last 제가- 6 years, I've been live streaming consistently. 예. 유료 사용자가 아니어서 우리는 속도와 규모의 21세기 세상에서 도전과 열정의 정신으로 스마트 건설을 실현하고 있습니다. 그리고 이제 우리는 지금까지와는 전혀 다른 새로운 기술, 대우 CDS로 산업 현장에 필요한 새로운 가치를 만들었습니다. 컨트롤러죠. 산업 현장에서 정기적으로 수행되는 드론 촬영 비행은 항상 많은 어려움이 존재하고 있습니다. 하지만 CDS는 미리 입력된 비행 아까 자동 경로와 모드라는 게 미션도 있었죠. 보다 안정적으로 비행기가 현장의 촬영 데이터를 얻을 수 있습니다. 원래 지정된 경로로 알아서 가서 드론의 비행 범위를 미리 설정할 수 있고 임의의 비행 금지 구역 설정도 가능합니다. 또한 원격 제어를 통한 현장의 3D 매핑 비행, 초고층 빌딩의 외벽 조사 등 다양한 임무 수행이 가능하게 됩니다. 지금은 댐을 열화상 센서로 어디가 누수가 발생하는지 그런 걸 보는 겁니다. 현장 드론 사용자는 단순히 CDS 어플리케이션에 접속한 후 드론의 전원만 켜주면 관제센터에서 드론 전문가가 여러 대의 드론을 동시에 제어하고 비행할 수 있습니다. 이때 CDS 메인 서버에 모든 드론 비행 기록이 저장되어 위험 상황 발생 시 원인 규명이 가능한 블랙박스 역할도 하게 됩니다. CDS는 해외 드론 소프트웨어사와의 업무 협약으로 다양한 종류의 드론 제어 및 분석이 가능합니다. CDS 라이브는 드론의 촬영 영상을 실시간으로 관제하는 웹 기반 영상 플랫폼입니다. 실시간으로 전송되는 촬영 영상은 자동으로 CDS 서버에 저장되어 촬영을 마친 이후에도 현장 관리자는 웹페이지나 어플리케이션에서 드론 비행 정보와 촬영 영상을 언제 어디서든지 확인할 수 있습니다. 하나의 화면에서 64개의 영상 확인이 가능하며 최대 256개의 현장을 한 번에 모니터링할 수 있습니다. 사용자는 자신의 현장 영상만을 시청할 수 있으나 별도의 권한 설정으로 다수의 현장 관리도 가능합니다. 건설 및 다양한 산업 현장에 더 혁신적인 가치를 제공하는 대우건설의 드론 관제 시스템. 실제 이제 건설 현장에서 어떻게 드론을 이용해서 활용하고 있는지 좋은 영상을 보셨습니다. 그러면 토목 공학이라는 것을 짧게 설명드리도록 하겠습니다. 영어로 시빌 엔지니어링이라고 해요. 그래서 이제 시민을 위한 공학이잖아요. 시민을 위한 엔지니어링인데 이게 역사가 굉장히 오래됐어요. 그만큼 이게 삶에 있어서 가장 기본적인 학문이었던 거죠. 그래서 역사가 되게 오래돼 있어가지고 분야가 굉장히 다양합니다. 단순히 뭐 토목공학이 이제 건설 이것뿐만 아니라 토목 시공학, 해양, 수자원, 교통, 토질, 콘크리트, 구조, 그리고 최근에 이런 공간 정보, 4차 산업혁명의 어떤 뉴딜, 디지털 트윈 이런 쪽까지 굉장히 많은 분야를 포함하는 학문이 토목공학이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 측량, 매핑 혹은 디지털 트윈. 그래서 측량이라는 것은 지구 표면에 있는 모든 점의 관계 위치를 결정하고 어떤 부분의 위치, 형상 면적을 측정하여 이것을 도시하는 기술로 각종 건설 공사의 계획 설계, 시공이나 국토에 관한 조사, 연구는 측량의 결과를 바탕으로 하여 이루어지기 때문에 측량은 측량법, 지적법과 같은 법령으로 그 작업에 필요한 여러 가지 규정이 정해져 있는 모든 절차들은 이에 따라야 합니다. 그래서 매핑이라고 디지털 트윈은 최근에 아마 뉴스나 그런 데 많이 보셨을 거예요. 국토교통부에서도 웹페이지를 잠깐 보시면 이런 뉴딜 사업에서 국토교통부 홈페이지입니다. 보면 그린 리버랭이 SOC 디지털화 여기를 보면 교량을 어떻게 IoT 시스템을 관리할 것이냐, 그리고 터널 원격 제어 개츠, 첨단 도로 교통 체계, 자율 자동차 상용화, 스마트 철도 구조 이런 내용을 보실 수가 있고요. 혹은 디지털 트윈 가시면
모든 이제 실 세계를 디지털 하는 거죠. 그래서 3D 형태로 실세계를 그대로 디지털로 다 가져오는 겁니다. 그래서 3D 통합 지도로 구축하는 방법이나 3점 공간 정보 구축, 혹은 정밀 도로 지도 구축. 정밀 도로 지도는 자율주행 자동차가 가려면 쉽게 말해서 자율주행 자동차의 철길이 필요해요. 나의 길이 필요한데 그 기본이 되는 길이 이 정밀 도로 지도입니다. 그래서 실세계를 어떻게 정밀 지도로 구축해서 갈 수 있는지 그런 부분이 이제 측량에서 측량이라고 말할 수 있고 디지털 트윈이라고 말할 수가 있습니다. 그래서 예전에 이제 드론을 이용한 항공 사진 측량을 합니다. 그래서 맨 왼쪽에 보는 게 이제 인공위성에서 측량을 하시죠. 인공위성에서 측량을 하는데 높이는 400km 이상 하는데 하단에 보시면 리졸루션이라고 있습니다. 리졸루션이라고 해서 50cm 급이에요. 그럼 해상도가 50cm라는 거죠. 그러면 그 중간에 이제 비행기로도 촬영을 합니다. 근데 해상도가 한 25cm 정도 나오고요. 그 옆에 드론을 이용한 촬영이죠. 해상도가 5cm, 3cm 더 정확하게 나올 수 있겠죠. 딱 보시면 드론을 이용한 것은 해상도는 되게 좋습니다. 그러나 이제 포함하는 면적이 작죠. 그래서 좀 여러 번 이렇게 날아야 되는 문제가 있고, 그러나 인공위성이나 항공기는 한 번 날 때 이제 포함 면적이 넓죠. 그래서 많은 영역을 측량할 수 있지만 문제는 해상도가 좀 나쁘다는 거, 그런 단점이 있습니다. 보시면 인공위성은 약 41cm, 50cm 해상도를 가지고 있는 게 왼쪽 이미지고요. UAV 이미지는 3에서 5cm 해상도가 훨씬 해상도가 높죠. 그래서 판독이나 이런 데 더 유리하겠죠. 다음은 실제로 이 해상도를 비교한 예입니다. 그래서 구글 지도 같은 경우는 45에서 200cm의 해상도를 가지고 있어요. 그래서 해상도가 좀 떨어지죠. 명확히 판단이 안 돼요. 네이버 맵 같은 거는 50에서 75cm 해상도고요. 다음 맵은 약 25에서 50cm 해상도, 좀 더 나은 해상도를 보여주고 있습니다. 그래서 에어본 포트라는 것은 항공 사진을 기반으로 한 25cm급의 해상도입니다. 그래서 왼쪽 사진이 그런 거고요. 오른쪽은 드론을 이용한 해상도입니다. 같은 쪽을 촬영한 거죠. 해상도가 훨씬 좋은 걸 보실 수가 있죠. 그래서 보다 정밀한 분석이나 이런 거 필요할 때는 드론을 이용한 촬영을 하실 수가 있습니다. 자, 보시면 더 선명한 것을 확대해서 요 노란 쪽, 하단의 노란 쪽 부분에 확대해서 보면 이렇게 선명한 이미지를 획득할 수 있는 것을 보실 수가 있습니다. 그리고 향후 드론 시장이 이제 확대로 인해 드론 장비 가격이 인하되어 있습니다. 가령 고종익인 이런 왼쪽 상단 위에 고종익 드론은 과거 1억 넘게 이런 가격이었는데 최근에는 이런 회전익으로 해서 한 200만 원 정도면 살 수 있는 드론을 구입할 수 있고요. 그래서 가격이 싸지니까 이제 활용성이 높아졌죠. 또는 항공 이런 드론에 부착한 카메라가 과거에는 상단에 보시면 되게 고가의 장비가 필요했습니다. 그러나 지금은 약 $100면 10만 원 넘는 촬영 장비로도 충분히 활용할 수 있게 되었습니다. 또한 이런 드론 항공 사진을 처리하기 위해서는 소프트웨어가 필요해요. 그래서 드론매트, 아크지에스는 시스템인데 여기서 처리할 수도 있고요. 픽스포디나 포토스캔 유명한 제품들입니다. 이런 제품을 통해서 촬영한 영상을 어떤 지형이나 이런 제품으로 만들 수가 있는 거죠. 그래서 실제로 드론 항공 사진 측량을 위해서는 순서가 필요합니다. 그래서 순서는 처음에 플래닝, 계획을 짜죠. 두 번째는 실제 이미지를 촬영을 하고 세 번째 이미지 프로세싱하고 마지막으로 제품 3D나 이런 제품을 만듭니다. 계획 단계에서는 처음에 어떤 지역을 촬영할 것이냐 좌측이죠. 어떤 지역을 촬영할 것이나 슈팅 에리어를 결정하고요. 두 번째는 프리머리 필드 서베이에서 사전 그 조사를 나갑니다. 그래서 조사를 나가고 사전 그 분석도 하고 그다음에 비행 계획을 세우겠죠. 그다음에 또 우리나라 중요한 게 아무 데서나 드론을 촬영할 수가 없습니다. 그리고 고도 제한도 걸려 있어요. 그래서 그렇기 때문에 항상 항공사진 촬영 허가 신청서가 필요합니다. 또한
드론이 비행 금지 구역도 있어요. 그래서 그 금지 구역 같은 경우에도 사전 촬영하기 전에 꼭 촬영 허가 시청서를 받죠. 그래서 이런 식으로 계획을 세우신 다음에 촬영을 하죠. 만약에 비행 그 경로가 결정돼 있으면 아까 자동 모드로 해서 이런 비행 경로에 따라서 촬영을 하실 수가 있습니다. 근데 또 중요한 건 나중에 실제 우리가 드론을 촬영하면 영상이잖아요. 영상 이미지잖아요. 근데 지상의 좌표 체계로 바꿔야 되죠. 실세계의 좌표랑 이 매칭을 해야 되잖아요. 그럼 실제로 요 지상에서는 이게 GPS 혹은 GNSS라 위성 측량을 수행합니다. 그래서 요 점에 실세계의 좌표를 얻죠. 그리고 나중에 사진 촬영을 하면 사진 촬영에서의 좌표가 있죠. 그 두 좌표를 가지고 매칭을 시켜서 실세계 좌표로 바꾸는 거예요. 그렇기 때문에 이런 측량을 그라운드 측량 컨트롤 포인트 서베잉이라고 합니다. 그 지상 기준점 측량이라고 말합니다. 그런 다음에 이제 수행하는 게 이미지 프로세싱이죠. 아까 좀 전에 설명드린 이미지 프로세싱에 각종 툴이 있잖아요. 그런 툴을 이용해서 이미지 프로세싱 하실 수가 있습니다. 좀 전에 제가 이제 유튜브 하나 링크된 이미지 영상을 보여드리지 않았는데 시간상 나중에 한번 관심 있으면 어떻게 그 촬영된 영상을 이미지 프로세싱 하는지 그런 영상을 보실 수도 있습니다. 최종적으로 이제 3D 지오그래픽 매핑을 통해서 최종 제품을 만들어서 보실 수가 있습니다. 그래서 이런 드론 항공 사진 측량을 통해서 건설 현장에서 그 시공 진척 일정이 어떻게 되는지 그런 관리를 할 수 있습니다. 그래서 가령 맨 왼쪽에 2006년 7월에 일했는데 2007년 4월에 일했고 2007년 5월에 일했다. 어떤 순서에 따라서 시공 진척률을 보실 수가 있죠. 그래서 이런 데 쓰실 수가 있고요. 이런 걸 촬영해서 이걸 최근에 이제 빔이라고 해가지고요. 이제 건물을 3D 형태로 이제 관리를 할 수 있습니다. 그래서 이 촬영 영상을 빔과 연결해서 이제 3D 모델링이나 이런 데를 관리하실 수가 있고요. 그래서 영암 F1 인터내셔널 서킷 3.5cm의 해상도를 가지고 촬영한 영상을 화면으로 보여드리고 있습니다. 다음 영상은 무한 해산 백년지와 무한 갯벌 생태 체험장 관련해서 이 지역에 대해서 3.5cm 해상도로 해가지고 정확도로 해서 여러분한테 이미지를 보여드리고 있는 거고요. 그리고 마지막으로 이제 드론 관련 분야 진료 설계입니다. 그래서 드론을 하시게 되면 드론 하드웨어 제작이 필요하겠죠. 다음으로는 드론 배터리 개발도 필요하실 거고, 드론 신소재, 드론 자동 제어, 혹은 드론 센서 개발, 드론 활용 분야, 다양한 분야에 얽힌 학문들이 우측에 이런 학문들이 있습니다. 그래서 이 학문들과 만약에 기계공학과에서는 드론 하드웨어 제작과 굉장히 밀접하게 연관되어 있겠죠. 설계 제작. 그래서 이렇게 연결할 수 있고, 혹은 환경공학과는 드론 활용 분야겠죠. 드론을 이용해서 다양한 환경 오염원이나 혹은 요새 미세먼지도 드론을 활용해서 미세먼지 측정하려고 노력하고 있죠. 그리고 조선해양공학과는 수중 드론을 이용해서 어떻게 활용할 수 있는지, 혹은 수중 드론 개발 이런 쪽도 사용할 수가 있습니다. 그래서 다양한 분야와 어떻게 드론이 연결되는지 보시고 향후에 여러분들이 관심 있는 분야로 진출하실 수가 있을 것 같습니다. 그래서 지금까지 드론에 대한 간략한 소개와 그리고 드론에 대한 구조 소개를 해드렸고요. 그럼 드론이 어떻게 활용되고 있는지, 가령 아반존 같이 택배 드론부터 해서 다양한 활용 분야를 보았고, 특히 드론이 토목공학과 건축 이런 토목공학 분야에서 어떻게 활용되고 있는지, 그리고 드론을 이용한 사진 측량은 어떻게 가는 프로세스가 어떻게 되는지 이런 분야에 대해서 살펴봤고, 마지막으로 드론 관련 분야 다양한 분야가 있으니 이런 분야에 연관된 우측의 이런 학과에 이후에 여러분들이 관심을 가지시고 전공을 선택하시거나 이 진로를 잡아 나가시면 좋을 것 같습니다. 예, 지금까지 드론에 대해서 간략하게 설명드렸고요. 다음에는 실제 드론 킷을 가지고 지금 설명한 부분을 가지고 어떻게 실제 제작하고 킷으로 조정을 할 수 있는지 설명을 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.